साधारण निर्वाचन 2024 चतुर्थ पर्याय भोट ग्रहण आसंता 13 तारिख अनुष्ठित। एही चतुर्थ पर्याय निर्वाचन तालिका रही ओडिशार 4टी लोकसभा और 28टी विधानसभा आसन। लोकसभा आसन मध्य ब्रह्मपुर, कलाहांडी, नवरंगपुर और कोरापुट रही बेले एसबू आसन पर गतकाली शनिवार प्रचार सरिला। शब्द प्रदर्शन साधारण अस्वस्थी किंतु प्रतिद्वंदी प्रार्थी माने भोट पर नाना आशा आशंकार व्यस्त और विव्रत। प्रथम पर्यायर निर्वाचन प्रचार प्रसार आज शेष है। एक मास धरिकी ब्रह्मपुर लोकसभा अंचल आमे प्रचार करूँ। एक मास भीतर आमे चेष्टा करूँ समस्त विधानसभा आमर कर्मी नेता विधानसभा प्रार्थी मु निजे लोकसभा प्रार्थी भाव में आम साधारण लोकों पाख पहुँचवा, प्रत्येक भोटर पाख पहुँचवा, प्रत्येक घर को पहुँचवा, पड़ा को, साही को, वार्ड को, पंचायत को, सहरांचल छकरे बजार रे सब पहुँचवा चेष्टा कर। विजु जनता दल रे नवीन बाबूंकर वार्ता पहुँचवा चेष्टा कर। विकास वार्ता लोक आमको बहुत भल भाव स्वागत कर। अत्यंत आमे लोकों पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करुँ। विजु जनता दल नेता मानक साधारण जनता बहुत सुंदर भाव में हमको स्वागत कर। नवीन बाबू को प्रति आस्था, भरोसा, विश्वास अतुट रही प्रमाणित करुच्ची। 24 वर्ष काल निरवच्छिन्न भाव में नवीन बाबू निरंतर विकास प्रक्रिया अच्छा। विकास व्यवस्था को आहरी 5 वर्ष आग को बढ़ावा आम लोकों पाखर भोट भिक्षा कर। विधानसभा शंख चिन्ह, लोकसभा शंख चिन्ह। ओडिशा रे 6ठ थर नवीन बाबू मुख्यमंत्री हेबे एवं ओडिशार ब्रह्मपुर लोकसभा अंचल शाणित स्वर को दिल्ली दरबार लोकसभा उपस्थापन करने मु साधारण लोकों पाखु जाई भोट भिक्षा कर। गत 2 दिन पूर्व जो मैनिफेस्टो है से मैनिफेस्टो रे विद्युत शुल्क संपूर्ण भाव में मागणा एक कथा घोषणा करा जाइए। आमर मैनिफेस्टो पेपर्स रे आमे ताकू लोकों को पाखु पहुँचे लोक बहुत आदर कर आदृत होइछे कथा जे 100 यूनिट पर्यंत विद्युत शुल्क मागणा प्राय सब ग्रामांचल लोकों पाखे विद्युत शुल्क भार पड़ो ना। तृतीय कथाटी हूँ जे बीएसकेवाई कार्ड मध्यवर्ती लोकों तार परिधि बढ़ागला। सरकार रे चाकरी करुवा लोक, कंट्राक्ट रे चाकरी करुवा लोक समस्त से परिधि भीतर नाम आसीगला। लोकंकर विश्वास भाजन ही आसंता 13 तारीख जो भोट हम पुनर्बार विजु जनता दल एक बड़ व्यवधान रे विधानसभा और लोकसभा जीतब ए प्रकार विश्वास आमर हो। मत लगुच लोक विकास पाई भोट देवे, लोक ओडिशार सरकार तैयारी करने नवीन बाबू भोट देवे एवं जो माने जनविरोधी लोक तांको प्रत्याख्यान करेंगे। एबे किंतु खेल आरंभ। ब्रह्मपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत 7टी विधानसभा निर्वाचन मंडली रे प्रचार कार्यक्रम पर दम कहार केते चर्चा धरी। भोट किणा साइलेंट भोटर को प्रभावित करने क्षेत्र सर्वाधिक दर एवं निर्धारण करुच्ची कहार केते दम। निर्वाचन प्रचार अंतिम दिवस रे दलीय और स्वाधीन प्रार्थी प्रचार दमदार होता। प्रचार में कहीं पछुआ हो न प्रभाव क्षेत्र में केतक स्थान में दलीय प्रार्थी को स्वाधीन प्रार्थी पछरे पकाई। विजु बिजेडी दल भोट एक तरफा हेबा आस्था प्रदर्शन करुच्ची। अन्य दलीय और स्वाधीन प्रार्थी माने निर्वाचन में जितवा घेनी निजस्व दाबी रखी आसिछन्ति। एसबु प्रसंग को बिगाड़ी देउछि निर्वाचन घोड़ा बेपार और राते अधिका कारागार। ब्यूरो रिपोर्ट, नारद न्यूज ओडिया। नमस्कार, मु डॉक्टर रमेश चंद्र नायक विजेडी विधानसभा प्रार्थी माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक
ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନ ପାତ୍ରରେ ମନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ 5 ଥର ବିଧାୟକ ହେଇଥିଲି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ 5 ଥର ବିଧାୟକ ହେଇକି ବିଜୟୀ ହେଇଥିଲି। 5 ବର୍ଷ ମୁଁ ଶାସନ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମୟ କାମ କରୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ମୋ ପରିବାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ମୁଁ କରିବି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ 2000 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜକୋଷର ଅତିରିକ୍ତ ଥିଲା, ବଜେଟ୍ ପରିମାଣ ଥିଲା 11,000 କୋଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତା ବଜେଟ୍ ହେଉଛି 2,58,000 କୋଟି। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଳରେ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଫଳ ପାଉଛେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ଯାହା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ 2000 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ପଛ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଗତି ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଏ ସମୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଆଉ ବିଶେଷତଃ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଫଣ୍ଡ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିବ, ତାହା ସମସ୍ତ ପୂରଣ କରିହେବ। ଆଉ ଦଳର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିକି ଧର୍ମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିକି ସବୁ କାମ କରିହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ସୁଯୋଗଟାକୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବି। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ଗୋଟେ ବିଜୟ ଘଟିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 6 ଥର ସେ ବିଜୟୀ ହେବେ। 6 ଥର ବିଜୟୀ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାମାନେ ଏଠି MLA କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କହିବା କଥା ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୁଏ ହଠାତ୍, ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାମ ବେଶୀ କରିବା, କଥା କମ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2019 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 55 ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ ଯେତେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ବାହାରିଲା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା। ସେ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ କାଳ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ବିଜେଡ଼ି ହେଲା। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ଭୋଟ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପୁରା ବିଜେଡ଼ି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଆଉ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଘଟିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଦେଖିବେ ଯେ 5 ଥର ବିଜୟ ହେଇକି କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା କାମ। ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେଉ, ପ୍ରଗତି ହେଉ, ସେ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦଳମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ନୁହନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଦଳ ହେଉ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହେଉ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳ ହେଉ, ସେମାନେ କେବେ ଆସନ୍ତିନି। ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମିଛ କଥା କହି ଲୋକ ଭ୍ରମରେ ପକାଇକି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳୀରେ ବା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମେ କରୁଛେ, ଏଥିରେ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧୀ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ତରା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଆସନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆଉ ଆସିବେନି, 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ। ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କେବେ ପସନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ଯାହାଫଳରେ କି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 6 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ। ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକ୍ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଥମ ସମିଶ୍ରକ ଗଳାମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଣ୍ଡ କୋଅପରେଟିଭ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି 3 ବର୍ଷ। ଦୟାନିଧି ସାହୁଙ୍କୁ 2005-06 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନବୀନ ବାବୁ 2000 ସାଲରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଆଲାଏନ୍ସରେ ସେତେବେଳେ ବିଜେପିର ସ୍ଥିତି କିଛି ନଥିଲା। 2000 ସାଲରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଲା, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆମର ଆପୋଜିସନରେ ଥିଲେ। ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ଆଲାଏନ୍ସ କରିବାରୁ ଯାଇକି ବିଜେପିର ସେ ବିଜେଡ଼ିର ଆଲାଏନ୍ସ ରହିଥିଲା, କିଛି ସିଟ୍ ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 2009ରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଂଗ୍ରେସ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ
ଏଇ 2019 ଟୁ 2019ରୁ 23ଟା ସିଟ୍ ଆଣିକିରି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହେଇକିରି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ବାବୁ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି କି ଛାଡ଼ିଲେ ବିଜେପିର ସ୍ଥିତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବିଜେଡି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସବୁ କରିଛି ଯେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି? ସାର୍ କ'ଣ କରୁଛି ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଯୋଜନା କରିଥିଲି ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରି କହିପାରିବୁ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯାହା କରିଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ପରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ଲୋକ ଆଗେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଓଳି ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ଓଳି ଖାଉନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ଓଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ରୋଜଗାର ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁର ପଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ହୁଏ, ରପ୍ତାନି ହୁଏ, ଖାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମଦାନୀ କରିନି। ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମଦାନୀ ନେତା ବୋଲି ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ବକ୍ସିପାତ୍ରଙ୍କର ପୁଅ, ସିଏ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ 92-93ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସମିତି ଗୋଳାମରେ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମ ଜନତା ଦଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ଏ ମାଟିର ପୁଅ। ଭୋଗ ବକ୍ସିପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆମଦାନୀ ନେତା ନାହିଁ। ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଆମଦାନୀ ନୁହଁ। ସିଏ ଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟିରେ ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗରରେ ଘର ଅଛି, ଜୟପ୍ରକାଶ ନଗର ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଘର ଅଛି। ଆମଦାନୀ ମାନେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସାର୍? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯଦି ଏଠି ଘର ଦ୍ୱାର ନଥାଏ, ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯିଏ ଏଠି ବିରୋଧୀ ଦଳର ଯେଉଁ MP ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଆମଦାନୀ ଏକା। ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଘର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଜେଡ଼ିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ଘର ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ? ବିଜେପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଘର ନାହିଁ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଛି ଏସବୁ, କିନ୍ତୁ ଘର ରହିବା ପାଇଁ ଛାତ ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବେ? ଭୋଗ ବକ୍ସିପାତ୍ରକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମାନେ ଆମ ଦଳରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା, ସିଏ ଯାହାକୁ ଟିକଟ ଦିଅନ୍ତି, ଆମର ଦଳ ଭିତରେ କୌଣସି ମନୋମାଳିନ୍ୟ କେବେ ରହେନି, କି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ରହିବନି। ବ୍ରହ୍ମପୁର MP ସେଗମେଣ୍ଟରେ 7ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ରହିଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଛତ୍ରପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଚିକିଟି, ଗୋପାଳପୁର, ଦିଗପହଣ୍ଡି, ମୋହନା, ପାଟଣାକଣ୍ଡି। এই 7ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 7ଟି ଯାକ ବିଧାୟକ ପାର୍ଟି ବାମ୍ଫର ଭୋଟରେ ଜିତିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଇଏ ଅଛି, ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କେତେଟା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ବି ହାରିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ନବୀନ ବାବୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ MLA ମାନେ ଯାହା କଷ୍ଟ କରିକି ଯେତିକି ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଅନରେବଲ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବିଜେଡି କି ହରାଇବାର ଆଉ ଜଣେ ମାନେ ଦଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସୁଭାଷ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ନଥିଲା ନାହିଁ, ଏମିତି ଆଶାୟୀ ବେଶୀ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ହେଉ, ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତେ ବେଶୀ ଲୋକ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦଳର ଗୋଟିଏ ନେତା ଯିଏକି ନବୀନ ବାବୁ, ସେ ଯାହାକୁ ଟିକଟ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତି। ଇଏ ସୁଭାଷ ବାବୁ କି ଭାଗୀରଥ ବାବୁ କି ରାମ ଭୀମ କିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଟିକଟ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ନେତା ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ